ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات معزز و مکرم سامعین کرام، تاجدار انبیاء مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھے وہ خوش نصیب اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے دیدار کی دولت سے فیض یاب ہو رہے تھے کہ ایک خوبصورت نوجوان بارگاہ ناز میں حاضر ہوا، جس نے ابھی حال ہی میں جوانی کی حدود میں قدم رکھا تھا۔ اس آنے والے شخص نے نوجوان نے کچھ یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ اس کی اس بے باکی و جرت پر تمام اصحاب رسول حیران و ششدر رہ گئے اور سب کی پیشانیاں شکن آلود ہو گئیں۔ چنانچہ وہ اس نوجوان کو بارگاہ نبوت کا آداب و لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے ڈانٹنے لگے، تو محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس نوجوان کو کچھ کہنے سے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسے میرے قریب آنے دو۔ چنانچہ وہ نوجوان معاملے کے حساس ہونے کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا کر بڑی نرمی اور محبت و شفقت کے ساتھ کچھ اس طرح نیکی کی دعوت پیش فرمائی، اے نوجوان، ذرا یہ تو بتا کہ اگر کوئی شخص تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے تو کیا تجھے اچھا لگے گا؟ نوجوان جوش غیرت سے کچھ یوں عرض گزار ہوا، نہیں نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے تو دوسرے بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں سے ایسا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اسے پسند کرتے ہو؟ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں، میرے آقا، ہرگز نہیں۔ ارشاد فرما، دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا اپنی بہن کے لیے تم ایسا پسند کرتے ہو؟ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان، اللہ رب العالمین کی قسم، ہرگز نہیں۔ ارشاد نبوت ہوا، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے ایسا پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھپھی اور خالہ کے متعلق ایسے ہی سوال اس نوجوان سے پوچھے۔ جوان نے ہر بار میرے بھائیوں نفی میں ہی جواب دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ایک ہی بات سمجھائی کہ جب تو یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی ان کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کرے تو یاد رکھو، جس عورت کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی پھپھی یا کسی کی خالہ ہوگی۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، رحمت کے تاجدار میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انفرادی کوشش کے نتیجے میں اس نوجوان کی سمجھ میں بات تو آ گئی، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مزید کرم فرماتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ، اس کا یہ گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے وہ نوجوان تمام عمر پھر اس فعل بد سے بیزار رہا۔
मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 8वीं सफ़ा नंबर 285। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सुना आपने कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे प्यारे और दिलनशीन अंदाज में उस नौजवान को ये बात समझाई कि जिस तरह तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि कोई शख्स तुम्हारी इन महरम औरतों से इस तरह का फ़ेल करे, इसी तरह कोई दूसरा शख्स भी अपनी इन महरम औरतों के साथ इस तरह की घनौनी हरकत हरगिज़ पसंद नहीं करेगा। जब तुम अपने लिए इस बात को पसंद नहीं करते तो दूसरों के लिए इसे कैसे रवा रख सकते हो? क्योंकि तुम जिसके साथ ये फ़ेल करोगे वो भी तो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी और किसी की बीवी, किसी की खाला, किसी की फूफी होगी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक अंदाज तासीर का तीर बनकर उस जवान के दिल में इस तरह पैवस्त हो गया कि वो न सिर्फ अपनी बेबाकी पर नादिम हुआ बल्कि हमेशा हमेशा बदकारी से बाज रहा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से जब तक जवान जिंदा रहा कभी उसके दिल में फिर इस फेल का तसव्वुर तक नहीं आया। बिरादरान इस्लाम, मुस्लिम मुआशरे पे आज अगर हम नज़र डालें तो बदकिस्मती से मुसलमानों की एक कसीर तादाद दीनी गैरत व हमीयत से बेनियाजी व बेहिसी का मुजाहरा करती नज़र आती है, और दीन से दूरी के साथ साथ दीन से दूरी की वजह से दीगर गुनाहों के साथ साथ बदकारी जैसे फ़ेल बद में भी तेज़ी से मुब्तला होकर हलाकत व तबाही का शिकार होती जा रही हैं। हालांकि दीन इस्लाम में इस फ़ेल बद की कबाहत रोज़ रोशन की तरह हर एक पर वाज़ेह है, मगर फिर भी मुसलमान है कि जानबूझकर शैतान का बड़ी आसानी से शिकार बनते चले जा रहे हैं। याद रखिए, शैतान इसे उस बंदे को अपना ख़ास साथी जानता है जो लोगों में बदकारी को आम करता है। चुनाचे ताजदार रिसालत शहनशाह नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, इब्लीस ज़मीन पर अपने लश्कर फैला देता है और उनसे कहता है, तुम में से जिसने किसी मुसलमान को गुमराह किया मैं उसके सर पे ताज पहनाऊंगा। बस उनमें से सबसे ज़्यादा फितनेबाज उसका सबसे ज़्यादा करीबी होता है। एक उसके पास आके कहता है, मैं फ़लाँ शख्स पर मुसल्लत रहा, यहाँ तक कि उसने बीवी को तलाक दे दी। शैतान कहता है, तूने कुछ नहीं किया, अनकरीब वो किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर लेगा। फिर दूसरा आके कहता है, मैं फ़लाँ के साथ रहा, यहाँ तक कि मैंने उसके और उसके भाई के दरमियान फूट डाल दी। शैतान कहता है, तूने भी कुछ नहीं किया, अनकरीब वो आपस में सुलह कर लेंगे। फिर तीसरा आके कहता है, मैं फ़लाँ के साथ चिमटा रहा, यहाँ तक कि उसने बदकारी कर ली। तो इब्लीस मलऊन कहता है, तूने बहुत अच्छा काम किया। बस वो इसे अपने करीब करके उसके सर पर ताज रख देता है। बिरादरान इस्लाम, बदकारी एक बहुत बड़ी बुराई है। कुरान व हदीस में इसकी सख्त मजम्मत की गई है और वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि इस फ़िअल बद का इर्तिकाब करने वाले का ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम का सबसे बदबूदार दरवाज़ा कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़्उम मक़सूम। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इस आय मुबारका के तहत इरशाद फरमाते हैं कि दोज़ख के 7 तबक़ात हैं, जहन्नम, लज़ा, हुत्मा, सईर, सक़र, जहीम, हाविया। मज़ीद फरमाते हैं, जहन्नम के 7 हिस्सों की तरह शैतान की पैरवी करने वालों की भी अक़साम 7 हैं। इनमें से हर एक के लिए जहन्नम का एक तबका मुअय्यन है। और सैयदना अता रहमतुल्लाह अलैह लहा सबअतु अब्वाब की तफसीर में फरमाया करते कि जहन्नम के इन 7 दरवाज़ों में से गम, गर्मी, तकलीफ़ के एतबार से सबसे ज़्यादा सख्त बदबूदार दरवाज़ा उन लोगों के लिए होगा जो बदकारी की हुर्मत जानने के बावजूद इसमें मुब्तला हैं। प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों, गैर मुस्लिम मुआशरों की तरह अगरचे अब मुस्लिम मुआशरे में भी ये वबा फैल चुकी है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में
ہم مل کر دعا کریں کہ مالک کائنات مسلم معاشرے کی حفاظت فرما، اور اس بے حیائی کے سلام میں میرے اللہ تمام نوجوانوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی ماں بہن بیٹیوں کو عفت و عصمت نصیب فرما۔